Injury. So, occupational exposure key. This is defined as a percutaneous injury or needle stick injury or any other sharp injury. Plus কি হয় splash injury. Splash injury কখন? Splash হচ্ছে কোথায় হতে পারে splash? Contact with a mucous membrane বা একটা non-intact skin. Occupational injury क्या टाइप होता है? Percutaneous injury होते हैं. उस पे आते हैं needle stick injury और any other sharp injury और splash injury. Splash कैसे हो सकता है? Mucous membrane के साथ non-intact skin और intact skin with a prolonged duration. ठीक है? What are the agents transmitted via these sorts of injuries? Hepatitis B virus, Hepatitis C virus, and HIV. And what are the risk of transmission? The highest risk for Hepatitis B, that is 30%, followed by HCV 33% and HIV that is 0.3%. তাহলে স্নেহা রিস্ক গুলো কি কি? তুই স্নেহা হ্যাঁ risk of transmission is highest for किसका highest है? Hepatitis B virus का साथ followed by HCV and HIV. Now what will be the infectious specimens for needle stick injury? The potentially infectious body fluids like blood, genital secretions, and all the body fluids like CSF, synovial fluid, pleural fluid, peritoneal fluid, pericardial fluid, and amniotic fluid. Genital secretions and all the body fluids. CSF, synovial fluid, pericardial and peritoneal. So what are the infectious specimens গুলো? এগুলো and কোনগুলো হচ্ছে non-infectious? Feces, nasal secretions, saliva, sputum, sweat, tears, urine and vomiters. ঠিক আছে? তাহলে এইগুলো হচ্ছে non-infectious. What are the factors that influence the risk of contracting infection? Type of the needle, hollow bore needle, a device which is visibly contaminated with blood, depth of the injury, higher is the depth, more is the risk, volume of the blood involved in exposure, viral load যতটা রয়েছে ব্লাডে at the time of exposure, timely performing of the first aid and timely start of appropriate post-exposure prophylaxis. তাহলে needle stick injury তে risk কিসের উপর ডিপেন্ড করে? বল আমার সাথে সাথে। Type of needle, a device which is visibly contaminated with blood, depth of injury and volume of the blood and the viral load in the blood at the time of exposure. First aid এর উপরে আর কত তাড়াতাড়ি তুই post exposure prophylaxis দিচ্ছিস। Now coming on to prevention of needle stick injury. এই জিনিসটা প্রায় সবাই ছড়িয়েছো, ঠিক আছে? মেইনলি আমি বি গ্রুপেরই দেখেছি। Standard precautions must be followed. The work surfaces must be disinfected with 0.5% sodium hypochlorite. The healthcare workers must be immunized against hepatitis B vaccine and it should be properly documented. যখন এখন না গেলেও যখন থেকে ওয়ার্ড ডিউটি শুরু হবে, I would advise you সবাইকে কি করতে? Hepatitis B vaccination নিয়ে রাখতে। Spillage of blood and other body fluids must be promptly cleaned and the surface disinfected with sodium hypochlorite. Disposable needles should be used. Never recap the needles after proper disposal after the use. Engineering control measures like devices specially designed with safety features like safety lock syringes and retractable lancet. এগুলোর সময় কিরকম ভাবে করব? হাতে নিয়ে কখনো রিক্যাপ করব না, একটা সারফেসে রেখে তারপর এরকম ভাবে রিক্যাপ করব, ঠিক আছে? সিঙ্গেল হ্যান্ড স্কুপ মেথড, হাতে করলে কি হবে সৌরভ? সব সময়তে হাতে লেগে যাওয়ার চান্স থাকবে তাড়াতাড়ি করতে। নিডলটা রেখে ওইভাবে স্কুপ করে রিক্যাপ করবি। WHO recommendation কি কি? Safety syringes, auto disable syringes AD, these are single use hypodermic syringes with fixed dose immunization দেওয়া হয়। They compile with ISO part 3. Syringe with reuse prevention, they have a variable dosing, some of them allow multiple plunger aspirations, part 4 ISO, and syringe with sharp injury protection, that is a mechanism that covers the needle after the injection is given so that it can prevent NSI to both the user and also the sharp waste handlers. এরকম হয়, হ্যাঁ?
অটো ডিজেবল সিরিঞ্জেস, রিউজ প্রিভেনশন হয়, একটু তলার থেকেই ভেঙে যায়, আর হচ্ছে এইরকম শার্প ইঞ্জুরি প্রোটেকশনের জন্য এরকম করে সামনে একটা থাকে, ক্যাপিং থাকে, রিট্রাক্টেবল ফিঙ্গার প্রোটেক্টিভ এনকেসমেন্ট থাকে, অ্যান্ড সেলফ ব্লান্টিং ফ্লেবোটমি অ্যান্ড উইংড স্টিল নিডেলস। সার্জিক্যাল প্রসিডিওর সময় কি আমরা প্রিকশন নেব? পাসিং অফ দ্য শার্প needle stick injury precautions during the surgical procedures কি? Passing of the sharp instruments must be done according to the plan decided by the surgeon, non-touch approach and not directly by the hands, ঠিক আছে? আর suturing এর সময় কি? forceps বা needle holder নেওয়া হয় for holding the needle, and pre-operative testing of always is done for blood-borne viruses. Blood-borne viruses এর নাম বল। Now what are the precautions during the surgical procedures? Patients known to have blood-borne virus infections require following additional precautions. The lead surgeon should ensure that all the members of the team know about the infection hazards, and appropriate measures should be followed like double gloves. Surgical teamটা শুধুমাত্র essential members of the trained staff থাকবে, শুধুমাত্র যাদের একদম essential হচ্ছে একজন S1 আর S2 আর অ্যানাস্থেটিস্ট আর একজন হয়তো নার্সিং স্টাফ, বাকি কেউ থাকে না। অ্যান্ড থিয়েটারে ডিকন্টামিনেশন এটা লাস্টে থাকবে এবং তারপরে পুরো ভালো করে ওটিটাকে স্টেরিলাইজ করা হবে, ঠিক আছে? নাও কামিং অন টু পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইলাক্সিস। প্রথমে হচ্ছে ফার্স্ট এড। প্রতিটা হসপিটালে একজন ডেজিগনেটেড নোডাল সেন্টার থাকে, তার কাছে রিপোর্ট করা। টেক দ্য ফার্স্ট ডোজ অফ পোস্ট এক্সপোজার prophylaxis for HIV, testing for the blood-borne viruses, পেশেন্টটা টেস্টিং করবি blood-borne viruses এর জন্য। Decision on PEP for HIV and Hepatitis B virus depending on the report of the patient. Documentation and recording of the exposure, যে কখন হয়েছে। Informed consent and counseling, পেশেন্টের কনসেন্ট নিয়ে কাউন্সেলিং করা। Follow up testing of the healthcare workers, তোর একটা follow up testing করা, and precautions during the follow up period. তার এই স্টেপসগুলো ভালো করে পড়, এটা পরীক্ষাতে ছিল, আবার যে কোনো সময় আসতে পারে। পড়। ফার্স্ট এড, রিপোর্ট টু আ ডেজিগনেটেড নোডাল সেন্টার অর অফিসার। টেক দ্য ফার্স্ট ডোজ অফ পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইলাক্সিস ফর HIV, টেস্টিং ফর ব্লাড-borne viruses, decision on post exposure prophylaxis for HIV and Hepatitis B virus, documentation and recording of the exposure, রেকর্ড করলি আর ডকুমেন্টস করে রাখলি। Informed consent and counseling, and follow-up of the testing of the healthcare workers, and precautions are taken on the follow-up period. Now first aid কি করতে হবে এবং কি করার উচিত নয়। প্রথম কথা যেটা করতে নয় সেগুলো দেখে নি। প্যানিক কখনো করবি না। একটা পেশেন্টের ক্ষেত্রে যখন ব্লাড হয়ে গেল, কম চান্সই আছে তার হয়তো এরকম ব্লাড-borne ভাইরাস ইনফেকশন আছে, প্যানিক করিস না। আর আমাদের একটা বাংলাতে একটা এসে, যেমন ও মুখের এরকম আঙুল চুষছে বসে বসে, ও এরকম সবসময় তো মুখে দেওয়ার একটা অভ্যেস থাকে, এটা কখনো করবি না। ডু নট স্কুইজ ব্লাড ফ্রম দ্য wound and do not use antiseptics or detergent, ঠিক আছে? তাহলে কি করবো আমরা? Earliest is the first aid, যত তাড়াতাড়ি দেবো তত লেস ট্রান্সমিশন অফ blood-borne viruses। স্প্ল্যাশ ইনজুরি হলে সেই জায়গাটা তাড়াতাড়ি ভালো করে irrigate করব, eyes or mouth vigorously with water for at least 5 minutes. The fluid out immediately if gone into the mouth, and rinse the mouth several times. যদি কারোর contact lenses থাকে, leave them in place while irrigating. Once the eye is clean, remove the contact lenses and clean them in a normal manner. Needle stick injury তে কি করব? Do's transfer the needle stick injury prevention এর জন্য আমরা কি করব? নিডলটাকে কিডনি ট্রেতে রাখবো, ডিরেক্টলি হাতে কিন্তু ট্রান্সফার করব না। Remove the needle by forceps. Dispose the needle in a sharp box. প্রতিটা ওয়ার্ডে গিয়ে দেখবি এরকম একটা শার্প বক্স থাকে, সেইখানে এরকম ভাবে করব। টুর্নিকেট ইউজ করব ফ্লেবোটমির সময়তে। আর রিক্যাপিং তো প্রায় করবই না, যদি করতে হয় তাহলে শুধুমাত্র এরকম ওয়ান হ্যান্ড স্কুপ টেকনিকে করব, ঠিক আছে? আর প্রপার পিপিই বা গগলস ইউজ করব যাতে কোনো স্প্ল্যাশ বা কিছু না হয়, ঠিক আছে? ফার্স্ট এইডে আমরা কি করব? এক্সপোজার হয়ে গেলে ক্লিন, ওয়াশ উইথ সোপ অ্যান্ড ওয়াটার, ডু নট স্কুইজ দ্য এরিয়া অ্যান্ড ডু নট পুট ইনটু মাউথ। মিউকোকিটনাস ইনজুরি বা স্প্ল্যাশ হলে সেই জায়গাটা ওয়াশ উইথ ক্লিন ওয়াটার ফর 5 মিনিটস। তাহলে ওয়াশ উইথ সোপ অ্যান্ড ওয়াটার, ডু নট স্কুইজ অ্যান্ড ডু নট পুট ইনটু দ্য মাউথ। মিউকোকিটনাস ইনজুরি হলে স্প্ল্যাশ করব থরলি ফর 5 মিনিটস।
আগে এক্সপোজার কোডটা আমরা দেখি, তারপরে হচ্ছে সেই অনুযায়ী কি কি করতে হয় দেখবো আমরা, ঠিক আছে? পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস NACO গাইডলাইন্স অনুযায়ী রয়েছে। NACO ফুল ফর্ম কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন। সোর্স মেটেরিয়ালটা আমরা পড়ে নিয়েছি, ব্লাড, বডি ফ্লুইডস বা আদার পটেনশিয়াল ইনফেকশাস মেটেরিয়াল। এক্সপোজার কোড 1 যদি মাইল্ড এক্সপোজার হয় সেটা তাহলে কোথায়? সূর্য একটু ট্যাবটা রেখে এটাই দেখ। মিউকাস মেমব্রেন, নন ইনট্যাক্ট স্কিন এক্সপোজার উইথ স্মল ভলিউমস বা লেস ডিউরেশন। এক্সপোজার কোড 2 হচ্ছে মডারেট এক্সপোজার, মিউকাস মেমব্রেন, নন ইনট্যাক্ট স্কিন উইথ লার্জ ভলিউমস বা স্প্ল্যাশ ফর সেভারাল মিনিটস অর মোর ডিউরেশন, বা পারকিউটিনাস সুপারফিশিয়াল এক্সপোজার উইথ আ সলিড নিডল অথবা সুপারফিশিয়াল স্ক্র্যাচ। তাহলে এক্সপোজার 1 মানে বুঝতে পারছিস খুব মাইল্ড এক্সপোজার, জাস্ট ছিটকে এসছে। এক্সপোজার 2 কোড 2 হচ্ছে মডারেট, লার্জ ভলিউম অফ ব্লাড বা ইয়েতে স্প্ল্যাশ হয়েছে বেশ 2-3 মিনিট ধরে, অথবা পারকিউটিনাস সুপারফিশিয়াল এক্সপোজার উইথ বা সুপারফিশিয়াল একটা স্ক্র্যাচ হয়েছে শুধু। এক্সপোজার কোড 3টা কি? সেইটা সব থেকে বেশি ডেঞ্জারাস। সো স্মৃতি ये क्या है? These are large volume transfer by a hollow needle, wide bore needle or a deep puncture. There will be visible blood on the device. ওর ফোনটা নেই এখন, দে ওকে দে, ক্লাসের পর দিয়ে দেবে, ও ফোন নিয়ে খাবে না। Visible blood on the device and needle used in patient's artery or vein. সোর্স কোড গুলো কি কি? সোর্স কোড 1 হচ্ছে HIV পজিটিভ পেশেন্টের, অ্যাসিম্পটোম্যাটিক বা লো ভাইরাল লোড, ঠিক আছে, যেখানে 400 কপিজ পার ml এর নিচে। তুই পেশেন্টের কে টেস্ট করে দেখলি, স্মৃতি খোঁচা খেলি, পেশেন্টকে টেস্ট করে দেখলি পেশেন্টের HIV পজিটিভ। সোর্স কোড 2 হচ্ছে HIV পজিটিভ অ্যান্ড সিম্পটোম্যাটিক উইথ আ হাই ভাইরাল লোড। সোর্স 3 নম্বরটা হওয়ার চান্স হচ্ছে সব থেকে বেশি। স্মৃতি শুন রहे हो ना? Status of the patient is unknown and neither the patient nor his or her blood is available for testing. आप ब्लड टेस्ट लिए हो, उसके बाद पेशेंट টেস্ট করতে চাইবে না, ও পালিয়ে যাবে, ঠিক আছে? পেপ নিবি আর কি, তোকে তো বাঁচতে হবে। The first dose of post-exposure prophylaxis should be started within 2 hours and definitely within 72 hours. তাহলে উর্মিমালা যত তাড়াতাড়ি নেওয়া সম্ভব, 72 ঘন্টার মধ্যে তো নেবই, আর 2 ঘন্টার মধ্যে নিলে সব থেকে ভালো। এরপর আমরা ওই চার্টটা দেখি যে কোনটার জন্য কি কি নেওয়া উচিত। হ্যাঁ, छुट्टी नहीं है बेटा, इतना जल्दी छुट्टी मिल जाता तो दुनिया ही बदल जाता। এক্সপোজার কোড 1, 2 আর 3 যদি হয়, আর সোর্স যদি তুই জানিস না তাহলে আর যদি 1 হয় তাহলে দরকার নেই। এক্সপোজার কোড যদি 1 হয় আর HIV স্ট্যাটাস যদি পেশেন্টের যদি সোর্স কোড 2 হয় তাহলে হচ্ছে পেপ রেকমেন্ডেড। আর এখানেও যদি 2 হয় এক্সপোজার কোড, যদি বেশি হয় আর 1 হয় তাহলে PEP is recommended for 28 days. Key regimen, fixed dose combination of TLD. TLD তে কি কি পড়ছে সূর্য? T for tenofovir 300 মিলিগ্রাম, হুমায়া L for lamivudine 300 মিলিগ্রাম, সৌরভ TLD, D for। চল তাহলে এক্সপোজার কোড যখন থেকে যে কোনো একটা জায়গার মধ্যে 2 চলে আসছে, মাথায় রাখবি এক্সপোজার কোড বা সোর্স কোডের মধ্যে যে কোনো একটা জায়গা থেকে 2 শুরু হয়ে গেলে আমাদের পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস নিতেই হবে। ডিউরেশন হচ্ছে সৌরভ 28 দিন। 28 দিন ধরে আমরা কি খেতে হবে তোকে? টেনোফোভির 300 মিলিগ্রাম, ল্যামোভোডিন 300 মিলিগ্রাম আর ডলুটেগ্রেভির 50 মিলিগ্রাম as a single tablet once daily for 4 weeks. Alternative TLE regimen. This is a fixed dose combination of tenofovir, lamivudine and efavirenz. TLD বা TLE। টেনোফোভির আর ল্যামোভোডিনটা একই থাকছে, আর ডলুটেগ্রেভিরের জায়গাতে চলে আসছে হচ্ছে ইফাভিরেন্স। নাও এবার স্মৃতি কি কি সাইড এফেক্ট হতে পারে পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস নিলে? ইনিশিয়াল ফেজ অফ দ্য কোর্সে নজিয়া, ভমিটিং, ডায়রিয়া, মাসকুলার পেন। লেটার ডিউরিং দ্য স্টেজ অ্যানিমিয়া, লিউকোপেনিয়া and thrombocytopenia. For the most of the side effects except jaundice or liver tenderness, PEP কিন্তু কখনো should not be discontinued. Compliance of more than 95% of the PEP schedule.
is required to maximize the efficacy of this. যে কোনো জায়গাতে আমরা সোর্স আর এক্সপোজার কোডকে ভাগ করছি 1 2 করে, যে কোনো একটা ক্যাটাগরিতে যদি 2 হয়ে যায় তখনই আমরা পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস শুরু করে দিচ্ছি। 28 দিন ধরে দিচ্ছি। কি দিচ্ছি? TLE বা TLD, সৌরভ TLE এর মধ্যে পড়ছে ল্যামোভোডিন আর ড্যালোটাগ্রেভির, আর E ফর এফাভিরেন্স, ঠিক আছে? কমন সাইড এফেক্ট কি হতে পারে? নজিয়া, ভমিটিং, লেটার ডিউরিং দ্য স্টেজেসে হচ্ছে অ্যানিমিয়া, লিউকোপিনিয়া আর থ্রম্বোসাইটোপিনিয়া। যাই কিছু সাইড এফেক্ট হোক না কেন, সৌরভ শুনছিস, যাই কিছু সাইড এফেক্ট হোক না কেন তোকে কিন্তু এই জিনিসটা শেষ করতেই হবে, ঠিক আছে? শুধুমাত্র একটু বমি পাচ্ছে বলে এটা বন্ধ করতে পারিস না। And compliance of more than 95% of the PEP schedule is required to maximize the efficacy of this post-exposure prophylaxis. এরপরে হচ্ছে post-exposure prophylaxis for hepatitis B. Healthcare worker status, যদি যেই ধর তোর হয়েছে, ধর কি যেন স্নেহার হয়েছে, healthcare person, if the person is completely vaccinated and স্নেহার antibody titer is more than 10 million international units per ml, তাহলে সোর্স আননোন থাকুক বা নেগেটিভ থাকুক কোনো আর ট্রিটমেন্ট লাগবে না, রিগার্ডলেস অফ দ্য হেপাটাইটিস বি ভাইরাস স্ট্যাটাস অফ দ্য সোর্স, ঠিক আছে? তোর যদি ভ্যাকসিনেশন নেওয়া থাকে, নেওয়া আছে ভ্যাকসিনেশন, যদি ভ্যাকসিনেশন নেওয়া থাকে আর তোর যদি অ্যান্টিবডি টাইটার যদি 10-এর ওপরে থাকে তাহলে আর কোনো কিছু করতে হবে না। আর যদি তোর ভ্যাকসিন নেওয়া থাকে কিন্তু টাইটারটা যদি 10-এর নিচে থাকে তাহলে কি করতে হবে? হেপাটাইটিস বি ইমিউনোগ্লোবুলিন নিতে হবে, ম্যাক্সিমাম আপ টু ইমিডিয়েটলি নিতে হবে, অ্যাটলিস্ট দেরি করা যায় আপ টু 7 days, অ্যান্ড ভ্যাকসিন নিতে হবে, স্টার্ট দ্য সেকেন্ড সিরিজ 3 ডোজ ভ্যাকসিন, ঠিক আছে? যদি ভ্যাকসিনেটেড না থাকে বা পার্সিয়ালেটেড ভ্যাকসিন থাকে তাহলে কি করতে হবে? ইফ দ্য সোর্স ইজ পজিটিভ অর আননোন, হেপাটাইটিস বি ইমিউনোগ্লোবুলিন স্নেহা শুড বি স্টার্টেড উইদিন ইমিডিয়েটলি or within 7 days, and vaccine it should be complete the vaccine series from the last dose given, okay? And non-responders, কিছু কিছু হয় যারা non-responders, যাদের হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন নেওয়া আছে দুটো সিরিজের জন্য 6টা ডোজ কিন্তু তাও প্রোটেক্টিভ নয়, তাহলে হেপাটাইটিস ইমিউনোগ্লোবুলিন দুটো ডোজ নিতে হবে at 1 month apart at 0.06 ml per kg or 10 to 12 international units per kg. তাহলে তোর যদি ভ্যাকসিনেশন নেওয়া থাকে তাহলে তোকে 10-এর উপর থাকলে কিছু করতে হবে না, যদি 10-এর নিচে থাকে তাহলে শুধুমাত্র হেপাটাইটিস বি ইমিউনোগ্লোবুলিন নিতে হবে, আর যদি তোর ভ্যাকসিনেশন না নেওয়া থাকে ইমিডিয়েটলি নিতে হবে ইমিউনোগ্লোবুলিন প্লাস ভ্যাকসিনেশন শেষ করতে হবে, আর নন রেসপন্ডার হলে দুটো ডোজ অফ হেপাটাইটিস বি ইমিউনোগ্লোবুলিন নিতে হবে at 1 month apart. The healthcare worker is said to be protected when the titer rises about more than 10 milli international units per ml after 3 or more doses of vaccination. 3 ডোজ ভ্যাকসিনেশন পরে যখন অ্যান্টি এইচবি সেজি টাইটার যখন 10-এর উপরে থাকবে তখন তুই প্রোটেক্টেড। কেমন? রাইজ অফ টাইটার আফটার 1 or 2 doses of vaccine should not be considered as protective. The anti-HBs antibody titer should be checked only after 2 months of the last dose of vaccine and after 6 months of hepatitis B immunoglobulin administration. এই টাইটারটা আমরা কখন চেক করব? ভ্যাকসিন দেওয়ার 2 মাস পরে বা হেপাটাইটিস বি ইমিউনোগ্লোবুলিন দেওয়ার 6 মাস পরে। This hepatitis B immunoglobulin and hepatitis B vaccine can be administered simultaneously but at different sites. একসাথে দেওয়া যায় কিন্তু দুটো আলাদা সাইটে দেওয়া হয়। This hepatitis B immunoglobulin provides a temporary protection for 3 to 6 months. আচ্ছা, previous report of anti-HBsAg titer is acceptable only if it is documented. ধর একটা জায়গাতে সূর্য নোডাল অফিসার, ঠিক আছে, সুইটি এসে হেপাটাইটিস বি পেশেন্টের প্রিক করে এসে বলল সূর্য हमें कुछ नहीं लगेगा, हमारा वैक्सीनेशन लिया हुआ है, কিন্তু ও কোনো ডকুমেন্ট দেখাতে পারলো না, তাহলে তুই কি করবি? আবার ভ্যাকসিনেশন শুরু করবি। ঠিক, this is acceptable only if it is documented. Verbal report should not be considered. একদম ডকুমেন্টেড রিপোর্ট থাকতে হবে, ঠিক আছে? যেই বন্ধু এসে বলুক যে আমার নেওয়া আছে, মুখের কথা is not valid. Follow up testing of the healthcare workers
for blood-borne viruses should be done if the source status is positive or unknown. HIV testing follow-up is done at 6 weeks, 3 months and 6 months after exposure. Exposure হওয়ার কতদিন পর পর তুই আবার টেস্টিং করবি follow-up? 6 সপ্তাহ পরে, 3 মাস পরে আর 6 মাস পরে। And hepatitis B and HCV follow-up testing is done at 6 months after exposure. ঠিক আছে? Now coming on to just আর একটাই পার্ট রয়েছে spill management. Spill management কি করব? The spillage of blood and body fluid poses a substantial risk for transmission of blood-borne viruses like hepatitis B, C and HIV. তাহলে স্পিল থেকে কি কি blood-borne viruses হতে পারে সৌরভ? B, hepatitis C আর HIV. Any spillage যে কোনো জায়গাতে ব্লাড নিতে গেলে তোমার ব্লাডের এখান থেকে ভায়াল থেকে পড়ে গেল, that should be considered infectious and that needs to be cleaned at the earliest. কিরকম ভাবে করব? রিস্ক অফ ইনফেকশন সেইটা জায়গাটাকে কন্টেন্ট। স্পিল ম্যানেজমেন্টের জন্য কি কি নিয়ে যেতে হবে আমাদের? পিপিই পরে যেতে হবে, অ্যাবজর্বেন্ট মেটেরিয়াল, ওয়েস্ট কালেকশন ব্যাগ, স্কুপ অ্যান্ড স্ক্রেপার, ডিসপোজেবল ফরসেপ, বাকেট অ্যান্ড মপ আর একটা সাইনবোর্ড যেখানে স্পিল রয়েছে। Any spillage should be attended immediately. Mark the spill area, place the wet floor spillage and wear appropriate PPE as mentioned in the spill kit. Confine the spill and spread and wipe immediately with the absorbent towel or cloth. Dispose the same as infectious waste. Spill management আমরা কিভাবে ক্লিন করব? কি দেব হুমায়া? প্রথমেই আমরা পড়েছি সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট ফ্রেশলি প্রিপেয়ার্ড। লার্জ স্পিল যেটা, লার্জ স্পিলকে কখন বলবো? যখন সেই জায়গাটা স্পিল করে গেছে মোর দ্যান 10 সেন্টিমিটার সাইজ। লার্জ স্পিল আমরা কখন বলবো? যখন সেই জায়গাটা 10 সেন্টিমিটারের ওপরে। তখন আমরা কি ইউজ করব? 5% হাইপোক্লোরাইটের 1 to 10 ডাইলিউশন ইউজ করব। আর স্মল স্পিল তার মানে হচ্ছে 10 সেন্টিমিটারের তলায় ছোট্ট জায়গাতে একটুখানি পড়েছে, যেটা হচ্ছে 10 সেন্টিমিটারের নিচে ছোট্ট একটুখানি এক ফোঁটা পড়েছে, সেটা আমরা 1:100 ডাইলিউশন অফ 5% হাইপোক্লোরাইট ইউজ করব। কতক্ষণ রাখবো? একটা জায়গা স্পিল হয়েছে তুইকে সেটাকে ঢেলে দেন rinse the area with clean water to remove the disinfectant residue. ঠিক আছে? হেপাটাইটিস বি এর না, আমি এইচআইভি এর বলছিলাম। যে কোনো জায়গাতে 2 এর উপরে হলেই আমরা পেপ শুরু করব। টিএলডি বা সৌরভ, এই সৌরভ, টিএলডি বা টিএলই, টেনোফোবিল, ল্যামোভুদিন আর তার সাথে ইফাভিরেন্স বা ডলুটেগ্রেভির। কেমন? এইগুলো জাস্ট একবার বাড়িতে গিয়ে আজকে এই জায়গাগুলো দাগ দিয়ে নিবি, দেখবি সব সময়তে মনে থাকবে। এবার এই পড়ানো হলো, কানে একবার মাথায় ঢুকলো, এবার অডিও অ্যান্ড ভিজুয়াল, এবার জাস্ট একবার ভিজুয়ালাইজ করে নিবি সেই বইয়ের জায়গাটা, দেখবি সব সময় মনে থাকবে। ঠিক আছে? চল।